कल का भंडारा बहुत अच्छा रहा। हम तो 1000 लोग निरीक्षा किए थे, मगर 3000 के आसपास लोगों ने कल प्रसाद लिए थे और ठीक ठाक हुआ, कम भी नहीं पड़ा। और आज भी हम इधर रास्ता किनारे खड़े हैं, मज्जिगे और गुड़ाना बांट रहे हैं। तो आज हमारा प्लानिंग नहीं था, आदेश हो गया। आज भूदेवी को प्रसाद चढ़ते समय कहा 2 दिन किया है तो आज भी कर दो। तो खड़े खड़े प्लान पड़ा और तुरंत ही हमने बना के अभी ला के इधर प्रसाद बांट रहे। आज भी इधर मंदिर में विशेष दिन है, जो पट खुलता है, देवी का पट बंद रहता है, वो एक मुहूर्त में अपने आप खुल जाता है। तो काफ़ी भक्त लोग इस समय भी आते हैं। तो इतना चीज़ हमें समय नहीं मिला बनाने के लिए, तो हम एक ही आइटम गुड़ान लाए और मज्जिगे लाए हैं। सभी अपना अपना दीपावली का प्रोग्राम बना रखे थे, मगर सब कैंसिल करके जैसे आदेश हुआ तो 2 घंटा में सभी काम प्रोग्राम सब कैंसिल करके सेवा में आके खड़े हो गए। बस भगवान यही शक्ति देते रहे, हमसे सेवा होते रहे, साधना हम करते रहे, बस इस जीवन में और क्या चाहिए। ಕಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರ. ಹಾ ऐसे कल भी जो है इसी क्षेत्र के आसपास का ही अन्नदान हुआ था, हम लोगों ने किया था। तो आज सुबह फिर आदेश हुआ कि यहाँ पे अन्नदान करने के लिए, क्योंकि जो यहाँ देवी रम्मा की जो नीचे की मंदिर है, आज उसका पट अपने आप खुलता है, तो दर्शन करने वाले काफी होते हैं। तो 2 चीजें हैं, अन्नदान की तो महात्म्य क्या पुराणों में सब भरा हुआ है, अन्नदान से बड़ा दान कुछ है नहीं। पर ऐसे है जब इस प्रकार की जो घटनाएं जब होती है, जैसे अन्नदान वगैरह, उसे सबसे साधक के लिए जो विशेष होता है, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे संन्यास में, तो अपना जो एक लिमिटेड रोज की एक रूटीन होता है, चाहे अपने परिवार अपने लोगों के साथ, उससे हटके जो वसुधैव कुटुंबकम, मतलब बाकी जगह में भी मेरे परमात्मा ही है, तो हर प्राणी जो भूखा है तो मेरे परमात्मा ही भूखा है, प्यास भी उसी को ही लग रहा है। तो जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम गीता जी में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें पहले तो कहा गया है कि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी, कि मैं रहते वाले जो नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वत में हिमालय हूँ। तो इस प्रकार जो विशेषता ये किया गया। लास्ट में कहा गया है कि योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, मतलब वो भक्ति की एक बड़ी अच्छी स्थिति मानी गई है। वो इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी चीज साधक के लिए जो है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। आप खुद को उपमा देके जब दुनिया को कोई देखता है, मुझे भूख लग रहा है, जब अन्न मिल जाता है तो मैं तृप्त हो जाता हूँ, प्यास लग रहा है तो पानी मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाता हूँ। तो जो भी जीव है संसार में, जब वो भूखे प्यासे होंगे, उनको भी तदनुकूल वस्तु अगर मिल जाए तो वो तृप्त हो जाएंगे। तो जो अगर सुख दुख मुझे अनुभव हो रहा है तो उसे भी अनुभव हो रहा है। इसलिए घट घट में जो परमात्मा है, बस उनको सेवा किया जाए, अन्न के द्वारा, जल के द्वारा, मीठी वाणी के द्वारा, और जो कुछ भी अपने से हो सकता है। तो जो अन्नदान है और सेवा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपना छोटे से दायरे से बाहर आकर के, क्योंकि शास्त्र पढ़ना और चीज है, बातें कर लेना भी और चीज है, और किसी चीज को प्रैक्टिकली उतरना, उसकी कष्ट, उसको परेशानियों को झेलते हुए उस स्थिति को आत्मसात करना और चीज होती है। तो इसीलिए ये शास्त्र जो है, उपदेश जो है, वो थियोरी हम कह सकते हैं। अब ये जो चीजें कराते हैं ये प्रैक्टिकल है। इसमें सिर्फ व्यक्ति
साफ तौर पे देखता है कि सत्य मार्ग में चलने के लिए कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है और इसके बाद इस मार्ग में कितने आनंद है, कितनी सात्विकता है, कितनी तृप्ति है, तो पग पग में फिर साधक उसका अनुभूति करता है। ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯದಶಮಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೇವಿರಮ್ಮನ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿದು ಪಲಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 1000ದಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ಗಳ ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಲಡ್ಡು, ಕೋಡುಬಳೆ, ಖಾರ ಬುಂದಿ, ಸಿಹಿ ಬುಂದಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತರಕಾರಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಹಿ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಭರ್ಜರಿ, ಏನು ನಮ್ ಭಕ್ತರೇನು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ, ಇರುವಂತ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ನಿಂತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮನೆ 4 ಜನ ಅಲ್ವಾ, 4 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಮ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೀವಿ ಹಿಂದಿಂದ. ಅದೇ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 35 ಕೆಜಿ ಆಗಿ 3 ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆಗೂ ರೆಡಿ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗೂಡನ್ನದ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲದನ್ನದ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಜನಾನು ಸಹ ಬಂದಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಆಡುವಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡೆ ಕೈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಅನ್ನ ದಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಂಬಲದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಜನರು ಆಡೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾಟು, ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಲದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವಿರಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದಿನದಂದು ನಾ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಜಯರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಾವೊಂದು ಈ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನದ್ದು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹೆಸರಷ್ಟೇನೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು ಬರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ರೊಳಗಡೆನೂ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಆಚೆ ತರ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವಿದಿತ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ. 1 kg ಮಾಡೋರ್ ನಾವು 100 kgಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹೌದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಭಗವಂತ. ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರು ನಮಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾಗ ತಲೆ ದಿಮ್ಮಂತ ಇತ್ತು. ಹೇಗಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯನಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತೂ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಇತ್ತು, ಅಮ್ಮ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿಂದಿಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಅಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕಡೆ ಒಲೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಅದ್ ಮುಗ್ದೋಗಿರೋದು.
ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಅದು ನಡೆಯುವಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪಲಾವ್ 35 kgದು ಬೆಂದ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ 3 ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಅದಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅವರೇ ಕೆಲಸನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ವಿದಿತ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೇನೆ ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಇನ್ನು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ನಾವು ಊರ್ ಕಡೆಗೆ ಕಂಬಿ ಕೀಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯವರ ಪೂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಆಜ್ಞೆ ಆಯ್ತು, ನೀವು 2 ದಿನ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇನ್ನ 3ನೇ ದಿನಾನು ನೀವು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಬಗೆದರೆ ದೈವ ಒಂದು ಬಗೆದೀತು ಅಂತನ್ನೋದು ಅದೆಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಊರ್ ಕಡೆ ಓಡೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಅನುಷ್ಠಾನನ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. 3ನೇ ದಿನಾನು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಅಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜನರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ರು, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ರು, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ್ರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನು ಸಾಯೋವರೆಗೆ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಅಂತ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಜಯರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಈ ನಡುವೆ ನಾ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ನಮ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಹೋಗೋ ಜನಗಳು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಂದಹಾಸ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವರ ಮಂದಹಾಸ, ಮಂದಸ್ಮಿತವಾದ ಮುಖ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರೈನೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇದು ಮಹಾ ಅನ್ನ ಯಜ್ಞ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಗ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಬಂದವರು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟೋದ್ರು. ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಆಶೀಶನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಖುಷಿ ಪಡೋದೇ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿನ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಇದು. ಸರಿ, ಈಗ ಹೊರಡೋಣ. ಇನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹೊಸದೇನಾರು ಜಾಬು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೀಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ट्रेनिंग हो गया है, अब भी करना है तो चलो एक्सपीरियंस. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೀಳೋವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎತ್ತವ್ರು ಅವ್ರೇನೆ. ಜೈಘೋಷ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈತಾ ಇದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಬೈದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಇದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂತ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ
ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾಗರ ಹಾವು ಕೈಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರೋದು ನೀನು ಕೇರೆ ಹಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಆರೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ನೀನು 2 ಸಲ ಕೂಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಗರ ಹಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಏನಂತಿದ್ದೆ? ಜಯಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. अन्नात् भवन्ति भूतानि। आप बोल दो। आप बोलिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मदभवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो सारे प्राणियों की जो उत्पत्ति है अन्न से ही है। ये जीव जो है अन्न से ही उत्पन्न होता है, अन्न में ही स्थित होता है। और जब अन्न ग्रहण करने लायक नहीं रह जाता है, शरीर छूट जाता है। तो एक तरफ अन्न ही का ही सब कुछ खेल है। अन्नात् भवन्ति, इसीलिए अन्न का इतना महत्व है संसार में, अन्नदान का। और ये एक ऐसा दान है इसमें पात्र अपात्र का भी कोई विचार नहीं है। जैसे आप धन देंगे, स्वर्ण देंगे, जमीन देंगे, उन दान में तो पात्रता की आवश्यकता है। और अन्नदान एक ऐसा है आप किसी को भी दे सकते, जो भी भूखा है उसमें पात्रता है या नहीं, योग्यता है या नहीं, ये देखा नहीं जाता। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये जगत की उत्पत्ति जो है अन्न से है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, और जो है वृष्टि से, बारिश से जो है अन्न की उत्पत्ति है। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञों का मतलब एक तरफ से हम हवन में ले सकते हैं, और विशाल अर्थ में जो कर्तव्य कर्म है, जो त्याग है, जो कुछ भी हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सारे जगत की हित के लिए जो भी हम अपने ऊर्जा लगाते हैं, धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, वो सभी यज्ञ में ही आता है। तो इसीलिए वृष्टि, समय पे वृष्टि भी होना, जब व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, दान पुण्य सेवा करते हैं, तभी इंद्रदेव सही समय पे बरसते हैं। तो अभी जो अकाल पड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो रहे हैं, सेवा से, ये भी एक कारण है। तो इसलिए पर्जन्यात् अन्न संभव, वृष्टि से ही अन्न की उत्पत्ति है। और यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ जो है यज्ञ के ऊपर आश्रित है। पर्जन्य, वृष्टि जो है सत्कर्म के ऊपर, दान के ऊपर, हवन के ऊपर आश्रित है। यज्ञ पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, और कर्म, यज्ञ की उत्पत्ति जो है कर्म से है, सत्कर्म से। तो कर्म ब्रह्मद्भवं विद्धि, तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ वेद है। तो कर्म की उत्पत्ति कहाँ से? वेद में जो हमें विधि निषेध का वर्णन है। तो कर्म ब्रह्मद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म की उत्पत्ति, वेद की उत्पत्ति उस अविनाशी अक्षर परमात्मा से ही है। ब्रह्मात् है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए जो ब्रह्म तत्व है वो सर्वत्र व्याप्त है, पर इनका जो प्रैक्टिकल रूप है, जिसको हम अनुभूति कर सकते हैं, वो यज्ञ है। तो यज्ञ में ही उनकी नित्य स्थिति है। जैसे हम सत्कर्म करते हैं, तो उसमें हमें फिर जब वृत्ति अंतर्मुखी होती है, सत्कर्म की जो प्रसन्नता के फल स्वरूप जो है, क्योंकि दूसरा श्लोक में भी कहा गया है कि यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष, यज्ञ से बचा हुआ अन्न को जो खाता है वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसीलिए जो है यज्ञ जो है संतान से जो बचेगा लास्ट में। हाँ, तो पहले वही होता, जो भी अश्वमेध वगैरह जो भी यज्ञ होता था, लास्ट में जो पुरोडास जो बचता था वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे सभी। हाँ, तो इसीलिए जो यज्ञ से बचा हुआ जो है उसको अमृत कहा गया है। वो अविनाशी है। हाँ,
तो इसलिए यज्ञ शिष्टाशिनो संत मुच्यन्ते सर्वकिल्विषे, तो सारे पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सेवा की, अन्नदान की इस जगत में